জোর কদমে সামনে চলো, বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তোলো, সবাই মিলে একই তালে দাও না স্লোগান, নারায়ে তাকবীর। দুই হাত উঁচু করে এমনি স্লোগান দিবেন, যারা হাত তুলবে না বুঝবেন তারা ওই দলের দালাল। নারায়ে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, দুনিয়ার মুসলিম, লিল্লাহে তাকবীর। মুসলমানের এই দেশেতে নাস্তিকদের ঠাঁই নাই, নাস্তিকদের পক্ষে যারা তাদের কোনো রক্ষা নাই। এই দেশেতে থাকতে হলে কোরআন মানতে হবে, কোরআন না মানলে তারা বিতাড়িত হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان। মাইক থাকলে একটু কানে আওয়াজ দেন। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم। अरे कमान क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इला अल्लाह मिम्मन दआ इला अल्लाह व अमिल सालिहान व क़ाल दआ इला अल्लाह व अमिल सालिहान व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين
لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحيدك يا مانا सीनों में है हमारे आशा नहीं मिटाया नाम निशान है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहब्बत सबाई अल्लाह पाकेर जिकिर करी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा मुहब्बत ला इलाहा मुहम्मद आकर कुफर को मिटाया खुदा सद बता कर खुदा सद बताया ला इलाहा সবাই মহিলার মতো জিকির না করে পুরুষের মতো গলা ছেড়ে জিকির করেন লা ইলাহা লা ইলাহা জোরে লা ইলাহা জিকরে হকা मद ग़िज़ाई रूहरा मरहम ई दिली मची रूहरा संग देबो सई क़लीलु बाक़िक़ा चून बाशत ए जहाँ तू जहाला इलाहा इल्लल्लाह
জিকির করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়ে যায়। লা ইলাহা لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تكبير كلمة من مذوب يداني أي نام إلهي سملانا من محمد أي نام إلهي سملانا من محمد فرماته آدم كمزي خلد تريمي لكا وتوبا في ملانا من محمد لكا وتوبا في ملانا من محمد أي من محبوب يمتلك إشارة أي من محبوب يمتلك إشارة फिर कौनहु महबूब खुदा नाम मोहम्मद फिर कौनहु महबूब खुदा नाम मोहम्मद निकलेंगे ज़माना आखिर अहल बिदाअत इस्लाम में नूहीन इबादत करे इजाद इस्लाम में नूहीन इबादत करे इजाद ऐ बंदा खुदा रहो हर दम में तू होशियार बिदात का जो बदबू करेगा तुमको इमाम बर्बाद बिदात का जो बदबू करेगा तुमको इमाम बर्बाद। अल्हम्दुलिल्लाह। आसातिज़ा किराम तालिबुल इल्म ছাত্র ভাইরা মুরব্বী আব্বা জানেরা যুবক ভাইরা পর্দার অন্তরালে বসা সম্মানিত মা ও বোনেরা দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দো জবানে কালিমাতুশ শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে দয়া করে মায়া করে উলামা ইকরামের মজলিসে কোরআন ও হাদিসের মজলিসে আসার ও বসার তৌফিক দান করেছেন। শরীরের সমস্ত শক্তিকে উজাড় করে দিয়ে কালিমাতুশ শুকরিয়া আদায় করি মুহাব্বতে সকলেই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম سيد الثقلين إمام المرسلين إمام الأنبياء أشراف الأنبياء حضرت محمد رسول الله زبان كل شباب پوری صلى الله عليه وسلم درود পড়লে লস না লাভ এক নম্বর লাভ 10টা গুনাহ আল্লাহ তাআলা maaf করে দেয় 10টা নেক আল্লাহ আমলনামায় জমা করে দেয় এবং ওই বান্দার 10 গুণ মর্যাদা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি হয়ে যায়। আবার পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত শ্যামপুরবাসী আপনারা কেমন আছেন? মুহাব্বতে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া আদায় করেছি কার? আইন চলবে কার? কোন ফেরাউনের আইন বাংলাদেশে চলে নাই, চলবে। এ মাহফিলে আসতে পেরে বসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজার? সবাই খুশি ইনশাআল্লাহ। হাত তুলে দেখান কারা কারা খুশি হয়েছেন। সোজা করেন হাত, সোজা করেন, সোজা করেন, সোজা করেন। হাতগুলা গোলাপের পাপড়ির মতো ফুটিয়ে দেন, বলেন না মারহাবা।
আরো জোরে বলেন মারহাবা। হাতগুলো লড়াইয়া দেন, আল্লাহু আকবার বলেন, আরো জোরে বলি আল্লাহু আকবার। নতুন বাংলাদেশ পেয়েছেন, লেডি ফেরাউনের পতনের ঘন্টা বেজে গেছে, ঠিক কিনা? নতুন বাংলাদেশে প্রাণ খুলে বলেন আল্লাহু আকবার, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। হাত নামান। 2 দিন ব্যাপী মাহফিল, অনেক খরচ এই মাহফিলে। ছেলেরা এখন আপনাদের কাছে যাবে আপনাদের কল্যাণের জন্য। আগে শোনেন, 2 মিনিট শুধু আপনাদের আমি কষ্ট দেবো, এরপরে আমি বয়ানে ঢুকবো। 1 নম্বরে দান করলে হায়াত বাড়ে। 2 নম্বরে দান করলে বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ হেফাজত করে। 3 নম্বরে দান সদকা করলে আল্লাহ আপনজনের কবর আযাব মাফ করে দিয়ে অন্ধকার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেয়। যত খুশি তত দান করবেন, যেখানে মন সেখানেই দান করবেন। এই তাফসীর কমিটির ছেলেরা এখন আপনাদের মাঝে রুমাল নিয়ে যাবে। আপনারা 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100 যে যা পারেন আপনারা সবাই আল্লাহর রাস্তে মুক্ত হস্তে দান করে যাবেন। সবাই দান করবেন। 2 মিনিট শুধু আমি আপনাদের কষ্ট দেব, এরপর আল্লাহ পাকের কোরআন থেকে আমি তাফসীর আপনাদেরকে শোনাবো ইনশাআল্লাহ। আসেন, নিয়ে চলে আসেন। হুজুর আমি 10,000 টাকা দেবো, হুজুর আমি 2000 টাকা দেবো, হুজুর আমি 1000 টাকা দেবো, হুজুর আমি 100 টাকা দেবো, আমি 20 টাকা দেবো, আমি 50 টাকা দেবো। আর রুমাল নাই? মহিলা প্যান্ডেলে কি আছে আমাদের? মা বোনদের প্যান্ডেলে আমি জানি মা বোনেরা অনেক দান করেন, দেন, সবাই দেন। মাহফিলের শেষে টাকার জন্য বক্তারে স্লিপ দেয়, হুজুর কালেকশন করেন। এটার গোষ্ঠী খিলাই না আমি, এই জন্য আগেই যা দিবেন আগেই দিয়ে দেন, দেন, সবাই দিয়ে দেন। দেন, দান করলে হায়াত আল্লাহ বাড়াইয়া দেয়। দান করলে আল্লাহ হায়াত বাড়াইয়া দেয়। দানের বিনিময় বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ হেফাজত করেন। দানের বিনিময় আল্লাহ আপনজনের কবর আযাব মাফ করে দেয়। ভাই একটু পারলে মনিটরের সাউন্ড দেন, নাহলে একটু এদিকে করে দিয়ে সাউন্ডগুলো বাড়ান তো। নয়েজ দিচ্ছে নাকি? মনিটর কি নয়েজ নেয়? মাশাআল্লাহ, দেন, সবাই দেন। দেন না কেন? এই 1000 টাকা দেওয়ার মতো তো কেউ পাইলাম না। 5000, 2000, 500 একটা মানুষও নাই হুজুর আমি 1000 দেব, আমি 2000 দেব। আল্লাহ তুমি কবুল করো, সবার দানগুলো কবুল করেন, বলেন আমিন। মাশাআল্লাহ। সবাই দান করতে পারবেন না, আর সবাই দানের জন্য প্রস্তুত নয়। মাশাআল্লাহ, আমার এক ভাইজান 1000 টাকা, হ্যাঁ, আয়নাল, আল্লাহ তোমার বান্দা আয়নাল, আয় আল্লাহ 1000 টাকা দান করেছেন। 1000 টাকার বিনিময় কোটি টাকার মালিক বানিয়ে দেন, বলেন আমিন। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আয় আল্লাহ তোমার বান্দাদের দানগুলো কবুল করে নাও। দানের বিনিময় আপন জনের কবর আযাবকে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ তোমার বান্দা বান্দি যারা দান করে যায় সবার দান কবুল করো। 1000 টাকা আমার ভাই দান করেছেন, কোটি টাকার মালিক বানিয়ে দাও। আপন জনের কবরটা জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন, আমিন। দেন, সবাই দেন। আল্লাহ তুমি সবার দানগুলো কবুল করেন। আর কে আছেন হুজুর আমি 1000 দেব? নগদ নাই, বাকিতে দিবেন, পরবর্তীতে তাফসীর কমিটিকে আপনারা দিবেন। আল্লাহ তাআলা সবার দানগুলো কবুল করে নেন, বড় দানে শামিল করে নেন, জোরে বলেন আমিন। হ্যাঁ, সবাই দেন। এই 2-3টা রুমাল দিলে হয়। আমি যদি কালেকশনে আমার সময় চলে যায়, তাফসীর কখন করব ভাই? দেন। মাশাআল্লাহ, আর একজন মুরব্বী, হ্যাঁ, বলার মতো, আপনাদের শোনার মতো হিম্মত, শক্তি, সাহস দান করেন, বলেন আমিন। আরো আস্তে করে বলেন আমিন। তাকবীর দেন, বয়ানে ঢুকে যাই। লিল্লাহে তাকবীর, লিল্লাহে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, কোরআন হাদিস যেখানে, আলেম ওলামা যেখানে। তার দোষ ছিল একটা, সে নিজেকে খোদা দাবি করেছিল। আর এই ফ্যাসিবাদ শেখ হাসিনা একটা নয়, 2টা নয়, শত শত অন্যায় করেছে এবং বাংলাদেশের আলেম ওলামাদেরকে কারাবদ্ধ করেছে, আইনা ঘরবন্দি করেছে। কথা বলুন ঠিক না ঠিক?
শুধু একটা অপরাধ নয়, সে কুফরি করেছে, সে শিরক করেছে, বাংলাদেশটাকে মূর্তি বানিয়ে সয়লাভ করেছে। মুসলমানের জন্য মূর্তি বানা হালাল না হারাম? আল্লাহ তাআলা বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা, খবরদার ইহুদি নাসারার সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করিও না। ইহুদি নাসারা প্রকাশ্য মুমিনের হলো দুশমন না বন্ধু? জোরে বলেন। ইহুদি নাসারা মুমিনের হলো দুশমন। সেই ইহুদি নাসারা মুদিকে বন্ধু বানাতে যাইয়া বাংলাদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়া শেখ হাসিনা মূর্তি বানাইয়া মুসলমানের হককে নষ্ট করেছে, মুসলমানের অর্থগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে। ঠিক না বা ঠিক? আজকে যারাই তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে তাদেরকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে, তাদেরকে জেলখানায় বন্দী করেছে, তাদেরকে আয়না ঘরে বন্দী করেছে এবং তাদেরকে বিবস্ত্র করেছে। শুধু তাই নয়, কোরআনের পাখিকে পর্যন্ত একের পর এক মিথ্যা তহমত দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছে। কথা বলেন না কেন? আগে তাদেরকে লোভ দেখানো হলো, এত টাকা দেবো, আমাদের দল করো। তারা যখন সব সম্পদগুলোকে, সব লোভগুলোকে দুই পায়ে পদদলিত করে দুলিয়ে ফেলে দিল, তাদের কথা রাজি হলো না, তখন শেখ হাসিনা আঙ্গুলটাকে বাঁকা করলো। বাঁকা করতে করতে এমন বাঁকা করলো, নিজের আঙ্গুল নিজেই পলট খেয়ে গেল। সেই বাঁকা আঙ্গুল থেকে হাসিনার ছুটাইতে পারে নাই। এই জমিনে হাসিনার পতন হয়েছে, জাতি দেখেছে। কথা বলেন ঠিক না ভাই? ঠিক। নমরুদ জাতির পিতাকে উলঙ্গ করেছিল তার মূর্তি পূজা না করার কারণে। আমাদের দেশের আলেমকেও ইজ্জত নিয়ে সিনেমিনে খেলেছিল এই হাসিনা তার বাবার মূর্তিকে সাপোর্ট না করার কারণে। কথা কন না কেন? এজন্য আল্লাহ তাআলা কিছু কিছু মানুষের বিরুদ্ধে নিজেই মামলা দায়ের করবে। وَإِنَّكَ لَعَلَى ذَلِكُمْ لِأَمَّ مَنَّاعٍ لِلشَّكُورِ। আল্লাহ বলেন কিছু মানুষের বিরুদ্ধে আমি আল্লাহ নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করব। وَإِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ لَمَّاعٍ شَكُورٍ। আমি আল্লাহ কিছু মানুষের বিরুদ্ধে নিজেই মামলা করব। আর শাহীর মুসলমান, দুর্গাপুরের মুসলমান, আল্লাহ যদি মামলা করে ওই মামলা থেকে কি বাঁচা যাবে রে বাবা? আল্লাহর ধরা নরম নাকি শক্ত? ওয়া মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহ আল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। সূরা আল ইমরানের 54 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলে দুনিয়ার মানুষ তোদের চিন্তা চেতনা যেখান থেকে শেষ, সেখান থেকে আমি আল্লাহর চিন্তা চেতনা শুরু। তারা চেয়েছিল দেশটাকে আয়না ঘর বানাবে, কিন্তু বাংলার মানুষ সেটা মানে নাই। আমার মনে হয় আমার আল্লাহ ফেরেশতা পাঠাইয়া বাংলার মানুষদেরকে উদ্ধার করেছে। ওরা হলো দেশের লাগি মহামারীর মতো, পাইলে কলম ঠকাইয়া চালায় ওরা নির্যাতন। ঘুষের টাকায় ওদের ভুলি, ঘুষের টাকায় ওদের ভুলি করে সে টান টান। ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান, ওরা শিক্ষিত শয়তান। ওরাই চুরি করে, ওরাই ডাকাতি করে, মামলা হয় সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে। কথা বলে না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্না বাদশা রাব্বিকা লাশাদীদ ইন্নাহু হুয়া ইবদিউ ওয়া ইউঈদ। আমি আল্লাহ
আল্লাহ বান্দার ছাড় দেই কিন্তু ছেড়ে দেই না। আল্লাহ ফেরাউনকে ছাড় দিয়েছেন, আল্লাহ পাক শেষ পর্যন্ত ওই নীল নদের পানিতে চুবাইয়া ডুবাইয়া ফেরাউন নামের বেঈমানকে বিদায় করেছে। আল্লাহ তাআলা নমরুদকে ছাড় দিয়েছিল, নমরুদকে আল্লাহ তাআলা ল্যাংড়া মশা জুতার বাড়ি খাওয়াইয়া দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করেছে। আপনার এমন কপাল, শেষ পর্যন্ত বাংলার জমিনে টেকতে পারলেন না, দিল্লি মামু বাড়ি পালিয়ে গেলেন। কথা বলে না এই মুসলমান, এই 2006 সালে আজকের দিনে 28 অক্টোবর লঘু বৈঠকে আমার দেশের হাজারো হাজারো ইসলামী মান্টের ছেলেদের হত্যা করেছিল, ঠিক কিনা? ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের, শিবিরের ভাইদের, জামাত ইসলামের ভাইদের হত্যা করেছে। শুধু তাই নয়, 2013 সালে 5ই মে হেফাজতে ইসলামের 3200 ছাত্রদের হত্যা করে ভারতের মেঘনা নদীর তীরে লাশগুলোকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এ আল্লাহর বান্দা, তাই নয় 18 সালের দিকে এই যে পিলখানা হত্যা হলো, বিদ্রোহী মামলা 92 জন বড় বড় বিচারকে হত্যা করেছে। 2024 সালে আমার কমলমতি ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চাদেরকে গুলি করে হত্যা করেছে। ওরা নরপিশাচের দল, ক্ষমতায় থাকার জন্য, ছেড়ে থাকার জন্য আমার ছোট্ট ছোট্ট কমলমতি গুলি সন্তানগুলোকে গুলি করার জন্য কে তোমাদের পারমিশন দিল? এই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোকে মারার কারণে বাংলার জমিনেদের 1000 বার ফাঁসি হওয়া দরকার। तो मर्द मुसलमान हो तो मर्द मुसलमान, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, तौहीद तुसे नाते अमानत है हमारा, आसानी तुसे मिटाना ना निशा हमारा। বঙ্গবন্ধু দেশটার জন্য কত কিছু করলো, তার কবরে আগুন জ্বালাবার জন্য এই শেখ হাসিনা মূর্তি বানাইলো। কথা বলে না কেন? এখন আমার বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের পাতি নেতারা বলবে, হুজুর হিন্দুরা যে মূর্তি বানায় ওখানে অসুবিধা কি? ওরা তারা তাদের উপাসনায় মন্ত্ররা ধর্ম, তাদের ধর্মে তারা তাদের ধর্ম পালন করবে, তারা মূর্তি বানাবে। এটা তো তাদের জন্য এটা করণীয়। লাইক রফিক দিন, যার ধর্ম সে পালন করবে, ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি নাই। কিন্তু মুসলমান হইয়া মুসলমান মূর্তি বানাবে, এর মতো কাফের মুশরিক আর দুনিয়া থেকে হতে পারে না। $4000 কোটি টাকা দিয়ে মূর্তি বানাইছে। এ আল্লাহর বান্দা, কথা বললেই তো বলে হুজুর রাজনীতির কথা বলে না, না এটা এগুলো দিয়ে মূর্তি না বানিয়ে যদি প্রতি জেলায় জেলায় একটা করে মাদ্রাসা বানাইতো, কি কথা কয় না কেন? এখানে কোরআন শিখতো সন্তানেরা, এখানে কোরআন পড়তো, হাফেজ হইতো, আলেম হইতো, আর সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য দোয়া করতো। কারণ যারা কোরআনের পক্ষে থাকে, কোরআন তেলাওয়াত করে, কোরআনের কথা বলে, তাদের চেয়ে দুনিয়াতে উত্তম আর কোনো মানুষ নাই। ওয়ামান আহসানু কাওলান মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين। সূরা হামিম সাজদা 24 নম্বর পারা 12 নম্বর পৃষ্ঠা 13 নম্বর লাইনের 33 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলে, তার চেয়ে ভালো কথা, উত্তম কথা কার হতে পারে? যে নিজে ভালো কাজ করে, মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে। ওয়াকালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন, আর নিজেকে পরিচয় দেয় আমি একজন মুসলমান। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আজকে যারা আমার বাংলাদেশে কোরআনের কথা বলেছিল, আজ থেকে 1 বছর আগে, 5 মাস আগে তাদেরকে বানা হয়েছিল জঙ্গি, তাদেরকে বলা হয়েছিল উগ্রবাদী। আবার মাহফিল করবেন, কোরআনের কথা বলতেও পারবেন না, বললে হুজুরের নামে মামলা হয়,
কুমুটির নামেও মামলা হয়, কুমুটিও ঘরে ঘুমাইতে পারে না। কি ব্যাপার, কি ব্যাপার? ওয়ামান আযলামু মিম্মান ইফতারা আলাল্লাহি কাযিবান আও কাযযাবা বিল হাক্কি লাম্মা জাআহু আলাইসা ফি জাহান্নামা মাসওয়াল লিল কাফিরিন। সূরা মাইদার মধ্যে আল্লাহ বলেন, যাদের দলের অধিকাংশ মানুষ কাফের, তারা কোরআনকে অস্বীকার করতে এক সেকেন্ড সময়ও নেবে না। কি কথা কয় না? এদের দলের অধিকাংশ মানুষ ছিল মিথ্যার উপর অটল। এরা কোরআনকে অস্বীকার করে, আলেম ওলামাকে অস্বীকার করে, ভালো মানুষকে জেলখানায় ঢুকায়, ভালো মানুষকে হত্যা করে, ভালো মানুষকে খুন করে, ভালো মানুষকে গুম করে। বলেন ছিল কি ছিল না? মিম্মান ইফতারা আলাল্লাহি কাযিবান আও কাযযাবা বিল হক। আল্লাহ বলে এরা হলো কাযযাব, মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ। আর মিথ্যাবাদীরা নিজের জন্মভূমিতে থাকতে পারে না, এরা অভিশপ্ত হয়ে এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যায়। আছে এলাকায় ওবায়দুল কাদের বলেছিল খেলা হবে, আছে? আপনারা ঘুমাইতেছেন। ও দুর্গাপুরের মানুষ আছে? আল্লাহ তোমার দরবারতে হাজার শুকরিয়া, আওয়ামী লীগ পালাইছে দেশটা সারিয়া, সকলের মুখে হাসি আসলো ফিরিয়া। কোথায় আওয়ামী লীগ, কোথায় কাদের কাকা, কোথায় গেল ওই জালিমের গরম গরম কথা? খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে বলে কাউয়া গেল পালাইয়া, আওয়ামী লীগ পালাইছে দেশটা সারিয়া, সকলের মুখে হাসি আসলো ফিরিয়া। আরো আস্তে করে বলেন ঠিক কিনা? আপনারা কি বেজার হইতেছেন? যদি কথা না বলেন আমি তাহলে বুঝবো আপনারা সবাই আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত কিছুই কবুল হবে না। এবার দলিল নেন, এবার আমার কাছে দলিল নেন। সূরা শুআরার 42 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন, ও দুনিয়ার মানুষ, যারা নিরপরাধ মানুষকে মামলা দেয়, হামলা দেয়, অপরাধী সাজায়, আমি আল্লাহ এদের বিরুদ্ধে নিজেই মামলা দায়ের করব। এদের নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত কোনোই কিছু কবুল হবে না। কারণ নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত কবুল হওয়ার প্রধান শর্ত হলো বান্দাকে ভালো একজন নেতা ধরতে হবে। এবার ভালো একজন নেতা ধরবেন কিভাবে, এটার দলিল নেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ফাআনজাইনাহু ওয়া আহলাহু ইল্লা ইমরাতাহু কানাত মিনাল গাবিরিন। সূরা আল আরাফ 8 নম্বর পারা 20 নম্বর পৃষ্ঠা 3 নম্বর লাইনের 83 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন, দুনিয়াতে যার নেতা হবে ভালো, হাসরের ময়দানে তার হিসাব হবে ভালো। যদি কারো নেতা নামাজি হয়, ওই বান্দার কর্মীও দেখবেন নামাজি হয়। গাছ যদি ভালো হয়, ফল ভালো হয়, পীর ভালো হলে মুরিদ ভালো হয়, মা বাপ ভালো হলে সন্তান ভালো হয়, উস্তাদ ভালো হলে ছাত্র ভালো হয়, নেতা ভালো হলে কর্মীও ভালো হয়। ঠিক কিনা? ওয়া কুল্লুহুম আতিহি ইয়াউমাল কিয়ামাতি ফারদা। সূরা মারইয়াম 95 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলে, হাসরের ময়দানে আমি আল্লাহ সব মানুষের হিসাব নেব একা একা। আয় মানুষ, আপনাকে একা একা আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে। ফামান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মান ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা।
এক জাররা যদি নেক আমল নিয়ে কবরে যাও এটার পুরস্কার আল্লাহ দিবেন। এক জাররা যদি গুনাহ নিয়ে কবরে যাও এর সাজাও আল্লাহ আপনাকে দিবেন রে বাবা। হাতে ধরে বলি, পায়ে ধরে বলি, আপনি মুসলমান, আমিও মুসলমান। আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর কোরআন মোতাবেক নিজের জীবন চালায়, আল্লাহ দুনিয়াতে শান্তি, আখিরাতে মুক্তি দান করে দিবেন। ও আল্লাহর বান্দা, নবীজি বিদায় হজের সময় বলে গেল, ও সাহাবায়ে কেরাম, আমি নবীর ইন্তেকালের পরে দুই জিনিস তোমরা করা ধরবা। তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহ ওয়া সুন্নাত রাসূলিহি। আল্লাহু আকবার বলবেন না? এক নম্বরে কোরআন, দুই নম্বরে আমি নবীর সুন্নাত তোমরা আঁকড়াইয়া ধরবা। অনেকে বলে হাদিস, কয় না, কয় কোরআন আর হাদিস। ওরে বেটা, হাদিস পালন করা যায়, মানা যায়। হাদিস পালন করা যায়, মানা যায় না। ভালো করে কান লাগাবেন, হাদিসকে অনুসরণ করা যায়, কিন্তু এটা আদায় করা যায় না। নবী 9টা বিয়ে করেছে, আপনি 9টা বিয়ে করলে আপনার জীবন শেষ। কথা বলে না কেন? হাদিস, আল্লাহর নবী যে কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন ব্যবস্থা চালু করেছে, আপনি যদি এটা একা একা চান আপনার খবর আছে। হাদিস এজন্য মানা যায়, এটা পালন করা বড় জরুরি। সুন্নাত, টুপি মাথায় দেওয়া সুন্নাত, জুব্বা গায়ে দেওয়া সুন্নাত। টুপি মাথায় দেন, পাগড়ি মাথায় দেন, আলহামদুলিল্লাহ, কোনো সমস্যা নাই। লম্বা পাঞ্জাবির আমল চালু করেন, মানুষ আপনাকে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। এজন্য নবী বলেন, এক নম্বরে কোরআন, দুই নম্বরে হলো সুন্নাত। কোরআনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো, নিজের জীবন চালাও, দুনিয়াতে শান্তি, আখিরাতে মুক্তি দিবেন আমার আল্লাহ। ওয়া আমিলা সালিহা ওয়া ক্বালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমিন। আল্লাহ বলে, সে হলো প্রকৃত মুসলমান, যে নিজে ভালো কাজ করে, মানুষকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে। আর আমার বাংলাদেশে নামাজ নাই, রোজা নাই, হজ নাই, যাকাত নাই। কয় নামাজ না পড়লে কি হবে, আমার ঈমান ঠিক আছে? আছে আপনাদের এলাকায়? তারাবি পড়ে না, রোজা রাখে না, ইফতারি খায়, আছে না? কি ভাই, নামাজ পড়ছো? কয় পড়ি নাই। কেন? কয় টাইম নাই। রোজা রাখছো? কয় গ্যাস। তারাবি? কয় এই তারাবি পড়ারও সময় নাই, হাঁটুতে ব্যথা। রোজা রাখছো? রাখি নাই। ইফতারি খাইছো? কয় এটা ছাড়ি নাই। নামাজও পড়ে না, রোজাও রাখে না, জনমের মতো ইফতারি খায়। কেন ইফতারি খাও? কয় হুজুরের আওয়াজে কইছে আল্লাহ বান্দারে জান্নাত দেওয়ার জন্য ওসিলা তালাশ করবে। ওসিলা আল্লাহ যদি বলেই ফেলে, ও আব্দুর রহমান, ও আব্দুল সাত্তার, নামাজ পড়ো নাই, রোজা রাখো নাই, তারাবি পড়ো নাই, ইফতারি কি খাইতে পারো নাই, তখন বলবো আল্লাহ জনমের মতো ইফতারি খাইছে, এটা ছাড়ি নাই। তুমি রমজান এলে রাখো না রোজা, দিনকে করো আঘাত, পয়সা করি নেই তো অভাব, দাও না তো যাকাত। তুমি ইমানদারির বড়াই করো, নেই তোমার ঈমান, তুমি এমন মুসলমান, কেমন মুসলমান তুমি, কেমন মুসলমান। নামাজের সাথে নাই পরিচয়, মানো না কোরআন, তুমি এমন মুসলমান। তুমি নবীর উম্মত দাবি করো, সুন্নাহ মানো না, নবীর মানে তোমার হৃদয় কাঁদে না। তুমি বিজাতীয় সংস্কৃতিতে ছুটেছ পারান, তুমি এমন মুসলমান, কেমন মুসলমান তুমি, কেমন মুসলমান। নামাজের সাথে নাই পরিচয়, মানো না কোরআন, তুমি এমন মুসলমান। আছে না নাই? তুমি সুদের টাকায় পেশাদ করো, ঘুষ ছাড়ো না, দিন দুঃখী না খেয়ে মরে খবর রাখো না।
করো সাজিয়া প্রধান তুমি এমন মুসলমান কেমন মুসলমান তুমি কেমন মুসলমান নামাজের সাথে নাই পরিচয় মানো না কোরআন তুমি এমন মুসলমান কেমন মুসলমান তুমি কেমন মুসলমান তুমি রমজান এলে রাখো না রোজা দিনকে করো আঘাত পয়সা করি নেই তো অভাব দাও না তো সাকাত তুমি ইমানদারির বড়াই করো নেই তোমার ঈমান তুমি এমন মুসলমান কেমন মুসলমান তুমি কেমন মুসলমান নামাজের সাথে নাই পরিচয় মানো না কোরআন তুমি এমন মুসলমান এমন মুসলমান আছে না নাই হাজী সাহেব হজ করতে যায় বউকে বলে 5 লক্ষ টাকা তোরে দিলাম তুমি কইরা খাইও আছে না আপনার এলাকায় নাই কিন্তু আমাদের এলাকায় আছে মাল কিয়ামতি আমা হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক কিছু মানুষের কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ তাদের দিক তাকাবেন না এক নম্বরে হলো সুদখোরের দল আল্লাহ বলবে ওদের চোখ আমি আল্লাহ অন্ধ বানিয়ে দেব কারণ চোখ দিয়েছি আমার জিকির করার জন্য আমার জিকির না করে শয়তানের জিকির করেছে সুদ দিয়ে মানুষের ঈমান কেড়ে নিয়েছে এ আল্লাহর বান্দা সাবধানতা অবলম্বন করেন সুদের টাকায় লেনদেন করবেন না আল্লাহর কাছে ওয়াদা করবেন আজকে থেকে ক্ষমা করে দেওয়ার মালিক হলেন আমার আল্লাহ সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করছে কে কথা কয় না এ জোরে বলেন না কেন এখন আমারে গালি দিয়ে লাভ আছে আমি আপনাকে ডাকছি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য লা তাজিরু ওয়াজিরাতুম বিজরা উখরা আপনার কবরে আপনি যাবেন আমার কবরে আমি যাব আপনার হিসাব আপনি দিবেন আমার হিসাব আমাকেই দিতে হবে ফেরাউন যখন বলল আনা রাব্বুকুমুল আ'লা আমি ফেরাউন বড় খোদা আসিয়া ডাক দিয়া কয় তোর মতো বেঈমান একটাও দুনিয়াতে নাই রব একজন রবের নাম হলো আল্লাহ তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির যে আল্লাহ আসমান চালায় জমিন চালায় তারকা চালায় সূর্য রাজি চালায় সেই আল্লাহ হলেন আমার রব ফেরাউনের মাথা গরম হয়ে গেল ডাক দিয়া বলে আসিয়া সবাই আমাকে রব বলে স্বীকার করে তুমি আমাকে রব বলো না তোমাকে তো আমি আর দুনিয়াতে রাখবো না তোমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেব এই সুদখোরের দল যদি আমার মতো হুজুরকে হাজারবার বিদায় করে দেয় আমার পরে হুজুর আসবে তারা ওই বয়ান করবে অতএব নিজেকে সংশোধন করে নাও কারণ আমি আল্লাহর কাছে দুর্বল আল্লাহ আমার কাছে দুর্বল নয় আলা ইলাল্লাহি তাসিরুল উমুর আলা মানে সাবধান ইলা মানে দিকে ইল্লা মানে আল্লাহর দিকে আল্লাহ বলে গোলাম আমারে পছন্দ করো আর না করো আজ অথবা কাল আমি আল্লাহর কাছে তোমাকে ফিরে আসতেই হবে হবে কি না আপনাকে আমাকে সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতেই হবে আচ্ছা মরবেন না কারা কারা একটু হাত দেখান হুজুর আমি মরুম না মরবেন তো তাহলে শুনেন এবার ফেরাউনের মাথা গরম ভাই হাত পাখা নাই এই ফেরাউন তোমাকে আমি রব বলে স্বীকার করব একটা শর্ত দিলাম কয়টা খেয়াল করেন আসিয়া বলে তোমারে আমি রব বলে স্বীকার করব একটা শর্ত কি বলে ওই আল্লাহর মতো আমারে যদি আলাদা একটা আসমান বানিয়ে দাও তাহলে তোমাকে আমি রব বলে স্বীকার করব বলেন সুবহানাল্লাহ ইয়া ইলাহি তু মেরা মাবুদ হ্যায় ইয়া ইলাহি তু মেরা মাশুক হ্যায়
কেমন আল্লাহ পাইছি। তাকায় দেখেন আল্লাহ কত সুন্দর আসমান দিয়েছে বিনা খুঁটিতে। আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ পানির উপর জমিনটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছি। আলাম নাজআল্লাহু আইনাই ওয়া লিসানা ওয়া শাফাতাইন ওয়া হাদাইনাহুন নাজদাইন। আঙ্গুলটা সোজা করে তাকিয়া দেখ, আমার আল্লাহর পরিচয় তুমি পেয়ে যাইবা। আল্লাহু আকবার। ওয়াস সামা বানাইনাহা বিআইদি ওয়া ইন্না লামুসিউন। বিনা খুঁটিতে আসমান লাগাইয়া দিয়েছে কে? আল্লাহ বলেন তাকায়া দেখ, আমি কত সুন্দর চন্দ্র, কত সুন্দর তারকা দিয়েছি। ফেরাউন ডাক দিয়া বলে আসিয়া, আল্লাহর মতো আমি আলাদা একটা আসমান বানাইতে পারবো না। আসিয়া বলে তোর মতো খোদাকে আমি খোদা বলতে পারবো না। নাউজুবিল্লাহ বলে মনে রাখিস পিপিলিকার পাহা গাজায় মরিবার সময় কথা বলে না, ছেলে সন্তান হলেই হত্যা করে ফেলো। ফেরাউন বড় নিষ্ঠুর হয়ে গেল, আবার পুলিশকে লাগাইয়া দিল, তোদের বেতন 20,000 টাকা পাও, তোমাদেরকে আমরা 1,000 করে বেতন, 1 লক্ষ টাকা মাস বেতন দেবো। গর্ভবতী মহিলা দেখলেই মেডিকেলে যাওয়ার আগেই তোমরা মেরে ফেলবা। ছেলে যদি হয় কোনো কথাই নাই, জাগায় মেরে ফেলবা। কন্যা সন্তান যদি হয় এরপরে দেখবা বাঁচা রাখা যায় কিনা, তবে বেশিরভাগ সন্তানকে মেরেই ফেলবা। ফেরাউন পাগল হয়ে গেল। একটা বছর পুরা মিশরের গ্রাম পর্যন্ত মহল্লায় মহল্লায় তালাশ করে যত পুত্র সন্তান গর্ভে এসেছিল সব সন্তানকে ফেরাউন মেরে ফেললো। সরে বলেন না আউযুবিল্লাহ। ওয়া মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহ আল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। আল্লাহর মক্করের কাছে দুনিয়াওয়ালার মক্কর কিছুই না। এরে আল্লাহর বান্দা ভালো করে শুনেন, ফেরাউনের মাথা গরম। মুসা নবী যদি দুনিয়াতে আসে, পিছনে পিছনে মুসা নবী যদি দুনিয়াতে আসে, আমি মুসার চেয়ারও থাকবে না, আমি মুসারে কেউ খোদা বলেও স্বীকার করবে না, তাতে আমাকে মুসা নবীকে দুনিয়াতে আসতে দেওয়া হবে না। আসলে বলেন তো সন্তান দেওয়ার মালিক কে? ফেরাউনের বাড়িতে কাজ করত মুসা নবীর বাবা। হঠাৎ একটা আনন্দ উৎসবের দিনে সবাই মদ পান করলো, ফেরাউন নিজেই মদ খাইল। মদ খাওয়ার পর সবাই মাতাল হইয়া একবারে জমিনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। এই সুযোগেই মুসা নবীর মা স্বামীর কাছে চলে গেল, ডাক দেয়া কয় প্রাণের স্বামীরে, 1 বছর ধরে আমরা প্রায় এক জায়গায় হতে পারি না, একে অপরকে ভালোবাসতে পারি না। ফেরাউন যেহেতু 44 দ্বারা জারি করেছে, আজকে এই সুযোগ ফেরাউনে ঘুমায়, ও র্যাব বাহিনীও ঘুমায়, পুলিশ বাহিনীও ঘুমায়। আজকে এই সুযোগ স্বামী স্ত্রী দুইজনে কাছে আসার। বলেন সুবহানাল্লাহ। হুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন্না। আল্লাহ বলে ও নারীর দল, ও পুরুষের দল, তোমরা একে অপরের পোশাক। রাতের বেলা ঘুমাইবা, একে অপরের পোশাক হইয়া ঘুমাইবা। ততদিন সংসার জীবন পালন করবা, একে অপরের পোশাক হইয়া নিজের সংসার জীবন পালন করবা। এ আল্লাহর বান্দা ভালো করে শুনে নেন। এবার ফেরাউনের ঘরে মুসা নবীর মা স্বামীর সাথে যখন মিলামিশা করলো, আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত নিল এই মিলামিশার মধ্যে আমি আল্লাহ মুসা নবীকে দুনিয়াতে পাঠাবো। ফেরাউন নামের বেঈমান সকালবেলা উঠলেন ঘুম থেকে মদ খাইয়া মাতাল। মুসা নবীর আব্বারে ডাক দিয়ে কয় কিরে আজকে তোরে খুব ফ্রেশ ফ্রেশ লাগে। বলে বলবেন না, আপনারা তো মদ খেয়ে ঘুমাইছিলেন, আমি কি করব, আমি একা একা নাইট ডিউটি পালন করেছি। কিসের নাইট ডিউটি বলে এটা বলা যাবে না। এই মুসা রেডি হও, আমি আল্লাহ তোমাকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসা পয়গম্বরকে দুনিয়াতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সব মাদের পেট উঁচু হয়েছে, মুসা নবীর মায়ের পেট উঁচু হয় নাই। আপনারা আমার নবীর মায়ের পেট উঁচু হয় নাই। দুনিয়ার কোনো নারীর পেট উঁচু হোক আর না হোক,
মারিয়ম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আম্মা জান আমিনা মুসা নবীর মা, আমাদের জাতির পিতার মায়ের পেট উঁচু, দুনিয়ার কোনো মানুষ দেখতে পায় নাই। আল্লাহ তাআলা কুদরতি পর্দা লাগাইয়া দিয়েছেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। কারণ নবী রাসূলের মায়েরা ভয় করেছিল কাকে? আপনার আমার স্ত্রীর মতো তারা ছিল না, দুনিয়ার বর্তমান বাংলাদেশে মেয়েদের মতো তারা ছিল না। তারা ছিল বড় আল্লাহ ভীরু, তারা ছিল বড় তাকওয়াবান, তারা ছিল বড় আল্লাহর আশিক। তারা সব সময় গোলামি করত আমার আল্লাহর। আল্লাহ তাআলা এই জন্য বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। আল্লাহকে ভয় করো, সত্যবাদী বান্দার সাথী হয়ে যাও। এ ভাই মাইকটা কি আগের মতো হবে না? ভাইরা আমার, মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মা অস্থির হয়ে গেল, আল্লাহ আমার গর্ভ দিয়ে তুমি মুসা নবীকে দুনিয়াতে আসবা। আল্লাহ র‍্যাব বড় সজাগ, বিরিয়ার বড় সজাগ, আমার পয়গম্বরের ক্ষতি তারা যেন করতে না পারে। এ মুসলমান, মুসা নবীকে দুনিয়াতে পাঠাইতেছেন কে? আরো জোরে বলেন না কেন? ওয়াতুইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা। ইজ্জতের মালিক কে? আবার বেইজ্জত করেন কে? ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। অধিক শক্তিশালী হলেন কে? মুসা নবীর মা টেনশনে পড়ে গেল, আমার সন্তানকে হেফাজত করো রে আল্লাহ। হঠাৎ করে মুসা নবী দুনিয়াতে আসলেন, কোনো কান্না নাই। সব সন্তানরা দুনিয়াতে আইয়া মা মা করে কান্দে। সব নবীরা দুনিয়াতে আইসা উম্মতি উম্মতি বলে কেঁদেছেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? সব নবীরা কেঁদেছেন উম্মতি উম্মতি বলিয়া। পয়গম্বর মুসা দুনিয়াতে আসলেন, মা বড় পেরেশান হয়ে গেল। আমি এই ছোট্ট সন্তানকে এখন কেমনে রাখবো? তারা যখন আইয়া দেখবে আমার ঘরে পুত্র সন্তান, তারা তো আমার সন্তানকে মেরে ফেলবে। হঠাৎ করে দেখে একটা মিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি চিল্লাইতেছে, কে বানাবেন কাঠ দিয়ে বাক্স, কে বানাবেন বাক্স, কে বানাবেন বাক্স, কে বানাবেন সিন্দুক। কেন? এই সিন্দুকের মধ্যে ছোট্ট বাচ্চাকে ভাসিয়ে দেওয়া যায় নদীর মধ্যে। মুসা নবীর মা বুঝতে বাকি নাই, দৌড় দিয়ে চলে গেল। সুন্দর একটা মিস্ত্রি, উঁচা লম্বা সাদা পোশাক পরিধানে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক দিয়ে বলে, মিস্ত্রি আমার একটা বাক্স লাগবে। বলে, হ্যাঁ আপনার একটা বাক্স লাগবে। আম্মা জান আপনার সন্তানটার নাম কি আপনি রাখছেন? বলে, না না। বলে, আপনার সন্তানটার নাম আমার আল্লাহ নিজেই রেখে দিয়েছেন। ক্বালা ইয়া ফিরআউন ইয়া মূসা ওয়া হারুন। আল্লাহু আকবার বলেন। ফেরাউনকে শায়েস্তা করবে মুসা, হারুন ও ফেরাউনের রব যিনি, আমি মিস্ত্রির রব হলেন তিনি। আম্মা জান আপনাকে একটা বাক্স দরকার, এই সন্তানটাকে আপনি ভাসিয়ে দিতে চান? বলে, হ্যাঁ। বলে, এই সন্তানকে আমি ভাসিয়ে দেব। এই সন্তান যদি আমার কাছে থাকে ফেরাউন না মেরে ফেলবে, তার র্যাব এসে মেরে ফেলবে, তার পুলিশ এসে মেরে ফেলবে। অতএব আমি আমার এই বাক্সের মধ্যে আমার সন্তানকে নীল নদের মধ্যে ভাসিয়ে দেব। আমার আল্লাহ যদি চায় আমার ছোট্ট মুসাকে হেফাজত করবে। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল। আল্লাহ বলে, বান্দা যদি আমার হয়ে যায় আমি আল্লাহ তখন তার হয়ে যায়। এজন্য আমরা হব কার? কার হব? কতক্ষণ এ দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ আমরা আল্লাহর হব ততক্ষণ, ঠিক কিনা? মুসা নবীর মা দেখতেছেন মিস্ত্রি বাক্স বানায়। কয়, মিস্ত্রি বাক্স বানাও, এই কাঠ কিসের কাঠ? কয়, জান্নাতি কাঠ।
সুবহানাল্লাহ বলবেন না? বলে এই গাছটার নাম কি? বলে শাল গাছ। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ক্বালা বিহি সালতা, আল্লাহ বলেন শাল কাঠ হলো জান্নাতি কাঠ। এই জান্নাতি কাঠের পাওয়ার বেশি, দামও বেশি, মূল্য বেশি। মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মা ডাক দিয়ে বলে, মিস্ত্রি এত সুন্দর একটা বাক্স বানাইলা, কত টাকা তোমাকে হাদিয়া দেওয়া লাগবে? মিস্ত্রি ডাক দিয়ে বলে, আমি এমন মিস্ত্রি কোনো টাকা পয়সা আমার লাগে না। আল্লাহু আকবার বলে কয়েকবার দরুদ পড়ে নাও, তাহলেই আমি মিস্ত্রির বাক্স বানাবার দরমা আমি পেয়ে যাব, হাদিয়া পেয়ে যাব। সুবহানাল্লাহ বলে মুসা নবীর মা কয়েকবার দরুদ পড়ে নিলেন, কয়েকবার দরুদ পড়ে নিলেন। অতএব বান্দা, দরুদের বড় দাম। ঋণগ্রস্ত আসো, অভাবাটনের মধ্যে পড়েছো, বেশি বেশি দরুদ পড়ো, আল্লাহ ঋণ থেকে মুক্ত দিয়ে দিবেন। টাকার দরকার, দরুদ শরীফ পড়েন। খুব কষ্টে আছেন, দরুদ শরীফ পড়েন। আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হয় না, অনেক বিপদ, বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়েন, আল্লাহ বিপদ থেকে আপনাকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। মুসা নবীর মা বাক্সটা একবার দেখেন, ছোট্ট সন্তানটাকে একবার দেখেন। জিবরিল বলে, আম্মা জান এই বাক্সের মধ্যে ঢুকান, আল্লাহ একটা জান্নাতি তালা আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। সূরা তাহার মধ্যে আল্লাহ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এরে আল্লাহর বান্দা, মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বাক্সের মধ্যে ঢুকাইয়া নীল নদের পানির মধ্যে ভাসিয়ে দিল। এত বড় নীল নদ, যেই নীল নদের মধ্যে দৈনন্দিন আসিয়া গিয়া গোসল করত। মূসা নবী ছোট্ট মানুষ, 2-3 দিনের সন্তান, বাক্সের ভিতরে ঢুইকা ওই ভাসতে 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 সমুদ্র দিয়ে যাইতেছেন। আর চতুর্দিক দিয়ে ফেরেশতারা মূসা নবীকে পাহারা দিতেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। এ আল্লাহর বান্দা, মূসা নবীর মা কান্নায় বেকুল। জিবরিল বলে, মা আপনি মনে করছেন আমি দুনিয়ার মিস্ত্রি? না না, আমি হলাম আল্লাহর পাঠানো ফেরেশতা। লিয়াউমিল মালাইকা আনা জিবরাইল, আমি জিবরাইল, আমার আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। মা টেনশন করবেন না, আপনার সন্তানকে নিরাপদ আস্তে আমার আল্লাহ পৌঁছে দিবেন। কেমনে? বলে অপেক্ষা করেন, কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করেন। মূসা নবীর মা বড় অবাক। আল্লাহ তাআলা ওই বাক্সের মধ্যে মূসা নবীকে রাইখা বাক্স যাইতে যাইতে ওই ফেরাউনের বাড়ির ঘাটের কিনারে চলে গেছে। যেই ঘাটের মধ্যে আসিয়া দৈনন্দিন গোসল করত বান্ধবীদেরকে নিয়া আসিয়া গোসলখানায় গোসল করতে গেছে। হঠাৎ দেখে একটা দামি সিন্দুক বাক্স ভেসে আসতেছে। দাসী ডাক দিয়ে বলে, ও আসিয়া, এত দামি দামি আসবাবপত্র তোমার ঘরে আমরা দেখেছি, কিন্তু এত সুন্দর বাক্স তো আমরা কখনো দেখি নাই। আসিয়া বলে, হ্যাঁ এই বাক্স আমার চাই, এই বাক্স আমার ঘরে, আমাকে লাগবেই লাগবে। ফেরাউনরে খবর দিল, ফেরাউন ডুবুরিদেরকে পাঠিয়ে দিল। ক্বালা বিহি আবাতা, সব ডুবুরিরা চলে গেল। বাক্সটা নিয়ে শূন্য আসিয়ার কাছে নিয়ে আসলো। আসিয়া বলে, বাক্সটা জমিনের উপর তোলো। নদীর পাড়ে তোলা হলো। এত সুন্দর বাক্স, আসিয়া দেখে পাগল হয়ে গেল। আসিয়া বলে, বাক্সর তলাটা তোমরা খোলো। সব বড় বড় কামারদের নিয়ে আসলো, কোনো চাবি দিয়ে বাক্সর তালা খুলতে পারে না। আসিয়া ডাক দিয়ে বলে, কি ব্যাপার, তোমরা কেউ পারো না, আমাকে দাও। আসিয়া এত তালার চাবি দিয়া এত চেষ্টা করে খুলতে পারে না। আসিয়ার জবানে আসিয়া যখন বলেছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে ওই তালা খুলে দিয়েছে। সবাই চেষ্টা করছে, চাবি দিয়ে তালা খুলতে পারে না।
ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বলে আলহামদুলিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বলতে তালা খুলে গেল। তার মানে এই বাক্সরও মূল্য আছে, এই তালারও অনেক মূল্য। বাক্সের ভিতর কি আছে? আসিয়া বড় অবাক হয়ে গেল। আমি এখন দেখব। বাক্সর ঢাকনা খুলে দেখে বাক্সের ভিতরে একটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো ফুটফুটে একটা সন্তান শুয়ে আছে। ওই সন্তানের নাম কি একটু বলেন? এ ভাই একটু ভলিউম বাড়ান না ভাই, ভলিউম বাড়ে না তা আমার গলা মাইরা দিবেন ভাই। একটু ফোন দেন না অফিসে। ভাইরা আমার, আজকে যদি আমি এখানে গালা বসাই, আগামীকাল আমি কি বলবো? আমাকে তো রমজান পর্যন্ত বলতে হবে, ঠিক না? ভাইরা আমার, কি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? নারাই তাকবীর। মুসা নবীর মা কান্না করে বলে, আল্লাহ আমার সন্তানকে তুমি হেফাজত করো। মায়ের দোয়াটা কবুল করে নেয় কে? আরো জোরে বলেন না কেন? এই মুসলমান, পয়গম্বর মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন আসিয়ার কাছে চলে গেল, আসিয়ার কাছে যাওয়ার পর আসিয়া এবার চিন্তা করে, এত সুন্দর সন্তান, সবাই কোলে নেয়, কারো কোলায় কান্না বন্ধ করে না। আসিয়া কোলে নেয়, আসিয়ার কোলের মধ্যেও কান্না থামে না। আসিয়া চিন্তা করলো, এই সন্তানটাকে কান্না বন্ধ করতে হলে কিছু খাওয়াতে হবে। এই দাসীরা, তোমরা তোদের বুকের দুধ পান করাও, পান করাও, পান করাও। এত সুন্দর সুন্দর দাসীরা এসে মুসা নবীর কোলে নাই, বুকের দুধ পান করাতে চায়। বলেন তো পয়গম্বর মুসা নবী ওই নাচনোয়ালি নর্তকীদের বুকের দুধ কি পান করতে পারে? মুসা নবী কোনো মহিলার বুকের দুধ পান করে না। এবার একজন ছোট্ট মেয়ে, নাম হলো মারিয়ম, মানে মুসা নবীর বড় বোন, ওই ফেরাউনের বাড়িতে কাজ করতো। আসিয়ার কানে কানে বলে, আম্মা জান, মনে যদি কিছু না নেন, ওই মিশরে একজন মহিলা আছে সুন্দর আল্লাহওয়ালা, ওই মহিলাকে যদি ডাক দেন, আমার মনে হয় তার বুকের দুধ পান করতে পারে এই ছোট্ট ভাইটা। আসলে এই মারিয়মের ছোট ভাই হলো মুসা, জানে কিন্তু বলা যাবে না। আসিয়া ডাক দিয়ে বলে, মা তুমি দৌড়াও, ওই মাটারে খবর দাও, আমার কলিজার টুকরা সন্তানটাকে বুকের দুধ পান করাবে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এ আল্লাহর বান্দা এবার আসিয়ার কথা মতো চলে গেল। মুসা নবীর মা এসে মুসা নবীর কোলে নিল, বুকের মধ্যে মুখ লাগিয়ে দিল। ছোট্ট বাচ্চা মুসা মাকে পাইয়া মায়ের বুকের দুধ মন ভরে পান করলো। বলেন সুবহানাল্লাহ। আসিয়া খুশি হয়ে গেল, ফেরাউনও খুশি। ছাগলের বাচ্চার মতো ফেরাউন লাফাইতেছে, কারণ ফেরাউনের কোনো সন্তান ছিল না, নিঃসন্তান ছিল ফেরাউন। আসিয়ার স্বামীর সুখ দিতে পারে নাই, নিজেকে দাবি করেছিল খোদা। এটা একবারে টপ লেভেলের হারামি ছিল। মানুষের সম্পদ চুরি করতে বেশি, মানুষকে ঠকাইতে বেশি। এই ফেরাউন ছিল কবরস্থানের দারোয়ান। মেম্বার থেকে লাভ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে মিশরের। এ আল্লাহর বান্দা ফেরাউন বলে, অনেক দিন পর আসিয়াকে আমি একটা সন্তান দিতে পেরেছি। আসিয়ারে মনে কিছু নিও না, যেই মহিলা এই ছোট্ট বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করাইলো, তাকে আমি 1 লক্ষ টাকা বেতন আমি প্রতি মাসে দেব। মুসা নবীর আব্বা বেতন পাইতো মাসে 1 লাখ, মুসা নবীর বোনও বেতন পাইতো মাসে 1 লাখ, মুসা নবীর মাও এখন পায় মাসে 1 লাখ। 4 জনে পায় 4 লক্ষ টাকা। আল্লাহ কায় কালা ফিরআউন ইয়া মুসা ইয়া রুশদা, ফেরাউন তুই আমার মুসাকে মারবি, এখন তোর ঘরে থাকবে, তোকেই থাপ্পড় মারবে। মুসা নবী ছোট্ট মানুষ, আস্তে আস্তে হাঁটাহাঁটি চলা করতে পারে, আস্তে আস্তে হাঁটে। ছোট্ট মানুষ দেখবেন আস্তে আস্তে হাঁটাহাঁটি করলে সবাই কোলে নিতে চায়। আসিয়া একটু রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। ফেরাউন অনেক দিনের মনের আশা মুসা নবীরে কোলে নিবে, মুসা নবীরে কোলে নিসায়। মুসা নবীকে জোর করে যখন করে তুলছে, ডান হাতটা দিয়া
ওই ডান গালের মধ্যে ফেরাউনের একটা চটকানা মারছে। এমন জোরে চটকানা মারছে মুসা নবী, এক চটকানায় 5টা আঙ্গুলি একবারে গালে বসে গেছে। ফেরাউনের মাথা গরম। ও আসিয়া, আমি আগেই বলেছিলাম এটা কাল সাপ, আমি আগেই বলেছিলাম আমি তাকে মারার জন্য এত সন্তান হত্যা করলাম, এই হলো সেই মুসা। আজকে দেখ আমাকে এমন মারা মারছে, আমার গালের মধ্যে আঙ্গুলের দাগ বসিয়ে দিছে। আসিয়া ডাক দিয়া কয়, তুই আসলেই ফেরাউন খারাপের ঘরের খারাপ, তোর কোনো সন্তান নাই, সন্তানের দয়া মায়া কি বুঝবি? তুই মনে হয় ওরে জোর করে কোলের মধ্যে উঠাইছিলি, এজন্য তোরে মারছে। আছে না কিছু সন্তান উঠতে যায় না, অনেকে জোর করে কোলে নেয়, তখন খামসা দেয়, কথা কয় না কেন? আছে না নাই? ছোট্ট বাচ্চা যাকে ভালোবাসে না, নবীজি বলে সে হলো ফেরাউন। ছোটদের স্নেহ করো, বড়দেরকে সম্মান করো, এর নাম হলো আদব, ঠিক না ভাইরা আমার? ফেরাউন মাথা গরম, আসিয়াকে বলে আমি একে মেরেই ফেলবো, একে আর বাঁচতে দেব না। কেন? বলে এই হলো মুসা। আরে পুলিশ বিডিআর সবাই চলে আসলো, সেনাবাহিনী চলে আসলো, ডাক দেয়া বলে সরকার, ফেরাউন আপনি বলেন আমরা এখন এই মুসাকে মেরে ফেলবো। ফেরাউন ডাক দিয়ে বলে দাঁড়াও, আসিয়ার একটা অনুমতি নেই, ঘরের বউ যদি পক্ষে না থাকে কোনো কিছু সহজ হয় না। আসিয়া ডাক দিয়া বলে ফেরাউন, ছোট্ট মানুষ বোঝে নাই, ভুল করে তোমার একটা থাপড় মারছে, আসলে সেই বোঝে নাই, না বুঝিয়ে মারছে। কি বোঝে নাই? বলে আমি একটা পরীক্ষা করব। কি? বলে একদিকে ফুল বা স্বর্ণ, আর একদিকে কয়লা, আগুনের কয়লা দেবো, কয়লা। সে যদি ফুল নেয়, স্বর্ণ নেয়, কয়লা যদি হাতে না নেয়, তাহলে বুঝবো আসলেই সে নবী, সে বুঝে শুই না আমাকে মারছে। আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করলেন, ক্বালা ইয়া মূসা ইন্নী জাআতুকা মির রাব্বিল আলামিন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক বলেন, মূসা আমি রবের পক্ষ থেকে ঘোষণা, এই আঙ্গার তুমি হাতের মধ্যে নিবা, এই কয়লা তুমি হাতের মধ্যে নিবা, শুধু হাতে নিবা না, এই কয়লা তুমি তোমার মুখের মধ্যে ঢুকাইবা। আল্লাহু আকবার বলেন। মূসা নবী ছোট্ট মানুষ, 2 বছরের শিশু, ছোট্ট মানুষ কয়লা হাতের মধ্যে নিল, হাতের মধ্যে নিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকে ফেললো। ফেরাউনকে আসিয়া বলে দেখছো, এটা বোঝে না, বুঝলে কি কয়লা মুখের মধ্যে নিত। আসিয়াকে আমার ভুল হয়েছে, আমার ভুল হয়েছে। ফেরাউনকে আমার ভুল হয়েছে, আমি বুঝি নাই, আমার সোনা বাপটারে মুখটা পুড়ে গেছে, মূসা নবীর জিহ্বাটা একটু পুড়ে গেল। তখন থেকে মূসা নবী তত করে কথা বলে, একটু থতলা থতলা মানুষের কিন্তু মেজাজ বেশি গরম, কথার আগে হাত চলে, কথা কয় না, কথার আগে হাত চলে। সাবধান, সবার সাথে লাগবা, থতলা মানুষের সাথে লাগবে না, কথার আগে ওর হাত চলে, কথা কয় না কেন? ভাইরা আমার, মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ছোট্ট মানুষ, আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করলেন। আসিয়া বড় ভালোবাসলেন, কানে কানে বলে আম্মা জান আমি হলাম মিশরের পয়গম্বর, আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠাইছেন, আমি হলাম সেই মূসা। সুবহানাল্লাহ। আসিয়া মূসা নবীর উপর ঈমান আনলেন। আল্লাহু আকবার বলেন। গোপনে গোপনে নামাজ আদায় করেন। মূসা নবীর বয়স যখন 18 বছর, বলেন না কয় বছর? মূসা নবীর একজন বাবুর্চি ছিল, সকালবেলা নাস্তা করার জন্য তার একটা ছাগলের গোশত লাগতো, 1 মণ চাউলের আটা রুটি লাগতো এই বাবুর্চির নাস্তা করার জন্য। এত বড় দেহ আর এত বড় তার শরীর, এত বড় পেট। এবার বাবুর্চি একজন মিস্ত্রির কাছে কাঠ কিনতো, কাঠ লাকড়িওয়ালার কাছে জোর করে কাঠ দিত, কাঠের বিনিময় দিত না, কোনো দরমা দিত না, টাকা দিত না। ওই কাঠওয়ালার সাথে বাবুর্চি তর্কাতর্কি করতেছিল। মূসা নবী বলে, কিরে
তুই ফেরাউনের বাড়িতে থাকস বিদায় গায়ের জোরে এই লাকড়িওয়ালার কাছে দৈনন্দিন কাঠ এমনি এমনি নিবি, দরমা দিবি না, টাকা দিবি না। বলে না দেব না, কি করবি? মুসা নবী বিসমিল্লাহ বলে এমন জোরে একটা থাপড় মারছে, বাবুর্চি জাগায় পইরা খতম হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার বলে। কাদের কুদরত তারি বার কামাল, আনতা রব্বি আনতা হাসবি জুল জালাল, তুহি কাদের জলিলুল্লাহ জাহাদা, বহরহাল তুহি মেরা নিগাহদা। এমন বেঈমান আছে মাল সামানা নিয়া দলের গরমে, ক্ষমতার গরমে মাঝে মাঝে পাওয়ার দেখায়। এদেরকে মুছে হইয়া মাঝে মাঝে থাপড় মারা দরকার, ঠিক কিনা? নাস্তিকতা নেপাত যাক, দিন ইসলাম জিন্দাবাদ। নাস্তিকতা নেপাত যাক, দিন ইসলাম জিন্দাবাদ। কোটি প্রাণে একই আওয়াজ, খোদাদ্রোহী ছাড় পাবে না, এই বাংলায় ঠাই হবে না। মুসলমানরা জেগেছে আজ, জোর কদমে সামনে চলো, বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তোলো, সবাই মিলে একই তালে দাও না স্লোগান, নারায়ে তাকবীর। দুই হাত উঁচু করে এমনি স্লোগান দিবেন, যারা হাত তুলবে না বুঝবেন তারা ওই দলের দালাল। নারায়ে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, দুনিয়ার মুসলিম, লিল্লাহে তাকবীর। মুসলমানের এই দেশেতে নাস্তিকদের ঠাঁই নাই, নাস্তিকদের পক্ষে যারা তাদের কোনো রক্ষা নাই। এই দেশেতে থাকতে হলে কোরআন মানতে হবে, কোরআন না মানলে তারা বিতাড়িত হবে। জোর কদমে সামনে চলো, বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তোলো, সবাই মিলে একই তালে দাও না স্লোগান, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। দিন ইসলাম, দিন ইসলাম, আল কোরআনের আলো, সংসদে জালো, কোরআন হাদিস যেখানে, লিল্লাহে তাকবীর। ইসলামেরই জন্য দেশের হয়েছে জন্ম, ইসলামের বিরুদ্ধে গেলে দেশ হবে ভিন্ন। ইসলামের বিরুদ্ধে যারা নিছে অবস্থান, এই বাংলায় ঠাই হবে না, যাও হিন্দুস্তান। জোর কদমে সামনে চলো, বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তোলো, সবাই মিলে একই তালে দাও না স্লোগান, নারায়ে তাকবীর। আল কোরআনের আলো, দুনিয়ার মুসলিম, লিল্লাহে তাকবীর। আজকের মাহফিল চলবে চলবে, আজকের মাহফিল কতক্ষণ চলবে, কতক্ষণ চলবে? সারা রাত চলবে না, এতটুকু নিয়াত করব, দোয়া না করে বাড়ি যাব না। আল্লাহ কবুল করে নেন, বলেন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। ভাইরা আমার, বিরক্ত হন নাকি? ঘটনাটা আমি শেষ করব। মুসা নবীর মা দোয়া করে, আল্লাহ আমার মুসার যেন বিন্দু থেকে বিন্দু কোনো ক্ষতি না হয়। সব পয়গম্বরদের জিম্মা নিয়েছেন কে? আর জোরে বলেন কে? আল্লাহু ওয়ালিউল্লাযীনা আমানু ইখরিজুহুম মিনায-যুলুমাতি ইলান-নূর। আল্লাহ বলেন যারা ঈমান এনেছো আমি আল্লাহ তাদের বন্ধু, তাদেরকে আমি আল্লাহ আলোর পথ দেখিয়ে দিই। মুসা নবী বাবুর্চিকে মারাবার পর সিদ্ধান্তর মধ্যে অটল হয়ে গেল, আমি কি এলাকায় থাকবো কিনা,
আল্লাহ পাকের ফেরেশতা এসে বলে মুসা এখন এই সময় হলো গাট্টি গুট্টি গুছা, ও মুসা এই এলাকায় আর থাকা যাবে না রে মুসা, কারণ তোমাকে এখন ফেরাউন মেরে ফেলবে, কারণ ফেরাউনের বাবুর্চিকে তুমি মেরে ফেলেছো। ফেরাউন যাই হোক না কেন ইনসাফের বিচার করত। ফেরাউন ডাক দিয়ে বলে মুসা আমার বাবুর্চিকে মেরেছে, মুসাকে নিয়ে আসো, আমি মুসাকে হত্যা করে ফেলবো। এ আল্লাহর বান্দারা ভালো করে শুনে নেন, পয়গম্বর মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে চীনে অভিযান করা খুঁজে সরা হলো। পয়গম্বর মুসাকে মেরে ফেলবে। মুসা নবী এক হাঁটা শুরু করলেন। 1 মাস হাঁটাবার পরে ওই মিশর থেকে মাদাইন শহরে চলে গেল প্রায় 1000 কিলোমিটার দূরে। কত কিলো? 1000 কিলোমিটার দূরে মাদাইন শহরের মধ্যে চলে গেল। ওই এলাকায় একজন পয়গম্বর বসবাস করত, নাম ছিল শুআইব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রতিটি এলাকায় আল্লাহ তাআলা এক একজন করে নবী দিয়েছেন, বলেন মারহাবা। পয়গম্বর মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মরুভূমির প্রান্ত চলে গেলেন। মাদাইন শহর মরুভূমির এলাকা ছিল। ওই এলাকার ছেলেরা মেয়েরা বকরি চালাইতো, দুম্মা চালাইতো, ভেড়া চালাইতো। খেয়াল করেন, ওই এলাকায় একটা কূপ ছিল, ওই কূপটা সবাই মিলে খুলে ওই কূপের পানিগুলো পান করাইতো বকরিগুলোকে, দুম্মাগুলোকে। ওই কূপটা খোলার জন্য একই সাথে কয়েক শত যুবক লাগতো। বিকাল হয়ে গেছে, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, অনেকগুলো যুবক। আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে স্পেশাল কিছু পাওয়ার দিয়েছেন। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ডাক দিয়া বলে ভাইয়েরা তোমরা সেরে সরে যাও, আল্লাহ যদি চায় আমি মুসা একাই এই কূপের মুখ খুলে দিতে পারবো। সুবহানাল্লাহ বলে না, যেখানে শতজন যুবক পারে না, মুসা বলে আল্লাহ যদি চায় আমি ইনশাআল্লাহ আমি একাই কূপের ঢাকনা খুলে দেব। মুসা নবী বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে হাত দিলেন। সব নবীরা যে কোনো কাজ শুরু করার আগে পড়েছেন বিসমিল্লাহ। আর আমার দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী যে কোনো কাজ শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ তো বলেই না, শুরু করে ওর বাবার নাম, জাতির পিতার নাম। জাতির পিতা একজন মিল্লাত আবিকুম ইব্রাহিম হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমিন। অন্য কেউ মুসলমানের জাতির পিতা হতে পারে না, ঠিক কিনা? ফেসবুকে দেখলাম উনি হিন্দুদের পূজায় গেছে, গিজাইয়া মাথার ঢাকনা খুইলা ওদের সিঁদুর দিতেছে। সিঁদুর নাউজুবিল্লাহ কয় না, আরো জোরে কমিয়া। সে কি আর মুসলমান আছে? এখন মুসলমান তার বিপক্ষে জন্য হিন্দুদের লাগাই দিছে স্লোগান, দে দেশে আসতেছি, স্বপ্ন দেখে দেশে আসবে। আসেন না, আপনার জন্য 18 কোটি জনগণের 36 কোটি জুতা রেডি। আপনি হুজুরগো দিছেন ডিম থেরাপি, আমরা দুমু ওই চাল কুমড়া থেরাপি। কথা কয় না? হ্যাঁ, কত বেহায়া হিন্দুদের উপাসনায় যে মন্দিরে যাইয়া সিঁদুর দিতেছে, সিঁদুর। ওদের মন্দিরে যাইয়া এরকম ঘুন্টি বাজাইতেছে, ঝুনঝুনি বাজাইতেছে, ঘুঙ্গুর বাজাইতেছে। তার মানে বোঝা গেল সে বাংলাদেশে আসতে চায় কালী রূপ নিয়া, মা দুর্গা রূপ নিয়া। কালী রূপ নিয়া হিন্দুরা মানবে, মুসলমানরা তোমাকে লাথি দিয়া ওই যমুনার মধ্যে সুবাইয়া সুবাইয়া ওং শান্তি পালন করবে। ঠিক কিনা বলো? আমার দেশের হাফেজদেরকে কাদাইয়া, আলেমদের কাদাইয়া, শাইখুল হাদিসদের কাদাইয়া, বড় বড় আলেমদেরকে ফাঁসি দিয়া, কোরআনের পাহিকে জেলখানায় সুইপুস কইরা মাইরা আবার দেশে আসবা মুসলমান বেঁচে থাকতে। আল্লাহর কসম এই স্বপ্ন তোমার পূরণ হবে না, স্বপ্ন পূরণ হবে না। আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেন, বলে না আমিন। মাঝে মাঝে ফোনে হুমকি দেখে আসতেছি, ও কালী দেবী আসো,
খেলা আবার একবার হবে তোমার সাথে। কথা কয় না কে? ফেরাউন মরেছে, 4 জন ফেরাউন, 5 জন ফেরাউনকে এই শেখ হাসিনা একা হার মানিয়েছে। যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর একাই জোর করে ক্ষমতা টেকে রাখার জন্য একাধিক মানুষ হত্যা করেছে, খুন করেছে, গুম করেছে এই হাসিনা। কথা বলেন ঠিক না বেঠি? এত ক্ষমতা আল্লাহর সাথে পাল্লা দিবা? ইয়া আইয়ুহান নাস আনতুমুল ফুকারাউ ইলাল্লাহ আল্লাহু হুয়াল গনিয়ুল হামিদ। আল্লাহ বলে দুনিয়ার সবাই ফকির, ধনী হলাম আমি আল্লাহ। আল্লাহর খেলা দেখো, আলেমের জায়গায় আলেম আছে, হুজুরের জায়গায় হুজুর আছে, আমাদের জায়গায় আমরা আছি, তোমাদের জায়গায় তোমরা নাই। ঠিক কিনা ভাইরা আমার? মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মনে আছে তো? মাদাইন শহরে চলে যাওয়ার পর একাই কূপের ঢাকনি খুলে দিয়া বলে তোমরা এবার পানি পান করাও। সবাই পানি পান করাইল। 2টা মেয়ে ছিল সুন্দরী আল্লাহওয়ালা, শুআইব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মেয়ে। বাড়ি আসতে আসতে রাত্রি 9টা বাজতো, 8টা বাজতো। ওই দিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি চলে গেছে। বাবা শুআইব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলে আম্মাজান আজকে এত তাড়াতাড়ি চলে আসলা? বলে আব্বু আজকে একটা ঘটনা, যে কূপের মুখ 100 জন 200 জন 400 জন যুবক খুলতে পারতো না, আজকে ওই কূপের মুখটা একটা যুবক একাই খুলে ফেলছে। এজন্য তাড়াতাড়ি পানি পান কইরা আমরা বাসায় চলে আসতে পারছি। আব্বু এই বকরিগুলো, উটগুলো, দুম্মাগুলো এত পরিমাণ পানি পান করছে, আগামীকাল পর্যন্ত তাদের আর মনে হয় তৃষ্ণা কখনো লাগবে না। ডাক দিয়ে বলে আম্মা জান যেই যুবকটা একাই ঢাকনা খুলছে, চুলগুলো কি লম্বা লম্বা? বলে হা। সুন্দর চেহারা? বলে হা। মাথায় পাগড়ি বাঁধা? বলে হা। চুলগুলো খাড়া খাড়া? হা। বলে দাঁড়ান করা? হা। আম্মা জান ওই যুবককে তোমরা আগামীকালকে দাওয়াত করবা, আমি তার সাথে রাতের খানা খাইতে চাই। বলেন না সুবহানাল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাম শহরের পয়গম্বর, মুসা নবী মিশরের পয়গম্বর। ভালো করে খেয়াল করেন। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বসে আছেন, মেয়ে 2টা এসে সালাম দিলেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া মুসা। হযরত আমার বাবা আপনাকে দাওয়াত করেছেন। মেয়ে 2টা তখনও চেনেন না ইনি যে আল্লাহর পয়গম্বর মুসা। মুসা নবী দাওয়াত নিলেন, তাদের বাড়িতে মেহমান হলেন। রাতের বেলা খানা খাওয়ার পরে পরিচয় হবেন। আমার সমান শুআইব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মুসা নবীর চোখের দিক তাকাইয়া কান্দে। মুসা নবী চোখ ফিরায় না। শুআইব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ডাক দিয়ে বলে বাবা আমি যদি ভুল না করি আপনি একজন আল্লাহর পয়গম্বর, আপনার নাম হলো মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহু আকবার জোরে বলেন। মুসা নবী বলে হ্যাঁ আমি তো মুসা। মুসা নবী ডাক দিয়ে বলে ও পয়গম্বর আপনিও কি আল্লাহর পয়গম্বর? বলে হ্যাঁ আমি শুআইব। বলে আমার এটা বড় মেয়ে, মনে যদি কিছু না নেন আমি আমার বড় মেয়ের সাথে আপনার বিবাহ দিতে চাই। কেন? বলে আপনি এখন মিশরে ফিরে যাইতে পারবেন না, মিশরে ফিরে গেলে আপনাকে হত্যা করে ফেলবে ফেরাউন। ফেরাউনের বাবুর্চিকে মেরেছেন, মারহাবা বলেন না। 1000 কিলোমিটার দূরে মোবাইল নাই, টেলিফোন নাই, কিছুই নাই, আপনি কেমনে জানলেন? বলেন আমার আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন। ইয়ালামু মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদিল গায়বা ইল্লাল্লাহ। আসমান জমিনের কোন বাসিন্দা গায়েবের খবর রাখে না, গায়েবের
খবর রাখেন কে? তবে আল্লাহ জানাইলে নবী রাসূলরা বুঝতে পারে, আল্লাহওয়ালারাও বুঝতে পারে। আউলিয়ারা কারে ওকবায় ইখতিয়ার, জাহেলারা কার দুনিয়ায় ইখতিয়ার। নাইলে মুমিন সোয় মুমিন মিশাওয়া, নাইলে কাফের সোয় কাফের মিশাওয়া।